Hallelujah. Jesus. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Hallelujah. Hallelujah. इस नाम में है मुक्ति, इस नाम में है शांति, इस नाम में है शक्ति, देता हो नाम चंगाई। इस नाम में है मुक्ति, इस नाम में है शक्ति, इस नाम में है शांति, देता हो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे प्यारा है। यीशु तेरा नाम सबसे प्यारा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता हो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 गरीबी से रात से छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी देता। जी हाँ,
यीशु वो नाम है जिसके नाम से अंधों को भी रोशनी मिलता है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, 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 सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हालेलुया। এই গানটা গাওয়ার একটাই উদ্দেশ্য, যারা এখানে অসুস্থ হয়েছে তার নামে তারা সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরবে। হালেলুয়া। তারা সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরবে, এই গানটা গাওয়ার এটাই উদ্দেশ্য, আর কিছুই না। কারণ তার নামেতে এত ক্ষমতা আছে যে তার নাম পড়ে রুগীও মানুষও সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে যায়। হালেলুয়া। জয় যিশু। আসুন আরেকটা পবিত্র গান করি যেটা আমাদেরকে ক্ষমতা দেয়, যাতে আমরা কোনো জিনিসের ভয় না পাই, শুধু ঈশ্বরের পথে এগাতে থাকবে। कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो करूँ का खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो करूँ का खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने मुझे चुना है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सोना हे और भी निकलता अग्नि में तब के सोना हे और भी निकलता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चराने लाएंगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी दिन, लाएंगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी दिन, होगा विशाल तिरोवर वो बीच जो बना है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो
मेरा खुदा बड़ा है। जी हाँ, हर मुश्किलों को, हर दुख को, हर तकलीफ को कह दो तुमसे भी बड़ा और कोई है, वो है मेरे खुदावन खुदा। हालेलुया। मेरे खुदावन खुदा तुमसे भी बड़ा है, वो हमको देख लेगा। हर दुख, हर तकलीफ को हम सह के आगे बढ़ते रहेंगे मेरे खुदा के नाम से। आमीन। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते, हर चीज हुआ पड़ा है। कभी भी हार ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी भी हार ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाए वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। धन्यवाद 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 मेरे पिता मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। কোটি কোটি ধন্যবাদ করি পিতা। আজকে যে সকলে মা বোনেরা জীবিত আছে তোমার চরণ তলে বসতে পেরেছি পিতা, আমরা সকলে মিলে তুমি এই সুযোগ দিচ্ছ বলে আজকে আমরা আসতে পেরেছি এবং বসতে পেরেছি পিতা। তোমার সামনে আসতে পেরেছি, এটি আমাদের কাছে সৌভাগ্য। এর থেকে আর বড় কি চাই পিতা। পিতা গো, এইভাবেই যাতে আমরা সকলে মিলে তোমার কাজ করতে পারি, এগিয়ে যেতে পারি পিতা। এই আশীর্বাদটুকু তুমি আমাদের করো পিতা। ধন্যবাদ পিতা আমার প্রভু আমার পরমেশ্বর, তোমার কোটি কোটি ধন্যবাদ। হালেলুয়া, জয় যিশু, জয় যিশু। সকলকে আসুন পবিত্র বাক্য শুরু করি। মাইকটা নাও তো, কারণ নাও। খুলে নেব হিব্রু 4:12। খুলে নেব হিব্রু 4:12। আজকে বাক্যটা হচ্ছে এই যে বিশ্বাসীদেরকে যারা প্রভুর উদ্দেশ্যে কাজ করতে চাইছে, প্রচার করতে চাইছে, কিভাবে করতে হবে, কিভাবে তাদেরকে চলতে হবে, এই সমস্ত নিয়েই আলোচনা। আসুন খুলে নেব হিব্রু 4:12। হিব্রু 4:12। ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত সক্রিয়, তার বাক্য দুপাশে ধার মুক্ত, তরবারি ধারের থেকেও তীক্ষ্ণ। এটা প্রাণ ও আত্মার গভীর সংযোগস্থল এবং সন্ধি ও অস্থির কেন্দ্র ভেদ করে মনের চিন্তা ও ভাবনার বিচার করে। তার মানে বুঝতে পারছেন, এইটা হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত সক্রিয়, দুদিকেই ধারালো তরবারের থেকেও তীক্ষ্ণ ধার। দুদিকেই ধারালো তরবারের থেকেও তীক্ষ্ণ ধার। তীক্ষ্ণ ধার মানে একটা ব্লেডের যে ধার থাকে, একটা ব্লেডের যে ধার থাকে তার থেকেও ধার। আত্মা প্রাণ এবং মর্যাকে ভেদ করে আর পার হয়ে যায়। এইটা দুদিকে ধারের কথার অর্থটা মানে বুঝতে পারছেন? দুদিকে ধার মানে হচ্ছে যে বাক্য দিচ্ছে তার জন্য কার্যকারী, যে শুনছে তার জন্য কার্যকারী। কেউ কাউকে বলবে না যে এই বাক্যটা তোর জন্য, শুধু এটা একমাত্র তোকেই দিয়েছে। এই বাক্যটা যে আপনাকে বলছে এই বাক্যটা তার জন্য একই, আমার জন্য একই, সকলের জন্য একই। পবিত্র বাক্য যদি এরকম করে এক একটা করে দিত, এইটা তোর জন্য, তাহলে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে এক একটা করে বাক্য থাকতো।
যে একটা এইটা তোর কাছে, ওইটা ওর কাছে নেই, ওইটা আমার কাছে, ওর কাছে ওইটা নেই। এরকম হতো বাক্য সকলের জন্য, যেটা তুমি খাচ্ছ ওইটা ও খাবে, আর খেয়ে হজম করো। তার মানে বুঝতে পারছো এই বাক্য দুধারী তালবারের থেকেও তীক্ষ্ণ ধার। মানে তোমার মনে যা চিন্তা ভাবনাকে তোমার সামনে তুলে ধরবে, তোমার ভেতরে যা চিন্তা ধারণা, যে সমস্ত জিনিস তুমি করছো বা ভাবছো বা করতে চলেছো, সমস্ত কিছুকে তোমার সামনে তুলে ধরবে, আর সেখানে গিয়ে ছুরিটা বসাবে, আর পার করবে। যেরকম কেটে গেলে পরে ছটপট ছটপট করে লেগে যায়, জ্বালা পোড়া করে, বাক্য যখন দেওয়া হয় তখন ওরকমই লাগে। কেটে গেলে পরে যে চেল্লায়, রেগে যায়, উল্টো পাল্টা বলতে শুরু করে দেয়। ঠিক এরকম বাক্যটা যখন গায়ে লাগবে তখন ওরকম ঝগড়া, অশান্তি, জ্বালা যন্ত্রণা, যা ইচ্ছা তাই মুখ দিয়ে আমার সানা বলতে শুরু করে দেবে। এইটা হলো বাক্য। ওই জন্য বলছে ধার যুক্ত তালবার, যেখানে লাগবে চির পার করে বেরিয়ে যাবে, একদম তোমার মনের ময়লাটাকে দেখিয়ে দিয়ে বেরোবে। আর যখন রেগে যাচ্ছে তার মানে ভেবে নেবে তুমি ওই পাপটা করছো। তার মানে এই বাক্যটা বোঝাতে চাইছে তুমি ওই পাপ থেকে ফিরে আসো, ওই পাপ করা বন্ধ করো। এই বাক্যটা তার মানে তাকে ওইটা বুঝিয়ে দিচ্ছে। তুমি রেগে যাচ্ছ তার মানে তুমি ওই পাপটা করছো বলে তুমি রাখছো, আর রেগে যাচ্ছ তার মানে হচ্ছে তুমি ওই পাপটাকে ছেড়ে দাও। কারণ বাক্য আছে মন পরিবর্তনের জন্য, আমাদেরকে শুধরাবার জন্য। এটা পিতা কথা বলছে। কারণ আদিতে বাক্য ছিল, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, সেই বাক্য ঈশ্বর ছিল, আর সেই বাক্যরই রূপ ধরে তিনি এসেছেন এই জগতে, আর সকল মানুষকে বুঝিয়েছেন। তার মানে আমাদেরকে বুঝতে হবে এই বাক্যটা আমাকে দিয়েছে, তার মানে আমার মনটাকে ফেরাবার জন্য, নাকি আমাকে আঘাত করার জন্য। ওটা তোমাকে নয়, তোমার ভেতরের ময়লাকে আঘাত করছে, তোমাকে নয়। তোমার ভেতরে যে সমস্ত নোংরা আছে সেই নোংরাকে আঘাত করছে, তোমাকে নয়। হাতে ময়লা লাগলে কি করি আমরা? সাবান দিয়ে ধুইতে, মাঝে সাঝে ওটা যদি ওই হাতে খেতে থাকে কি হবে? অসুখ করবে, শরীর খারাপ হবে, এই সমস্ত হবে। তার জন্য আমরা কি করি? সাবান দিয়ে হাত ধুইতে, নাকি ওরকমই রেখে দেবো, ওই হাতেই খেতে দেবো সারাক্ষণ। যখন ধুই তখন বলো তো হাতটা আর ধুতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু যখন ধুয়ে না পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন তুমি বিপদ থেকে বেঁচে গেলে। সেরকমই যখন তুমি ভুল করছো, সেই ভুল থেকে বাঁচাবার জন্য পিতা তোমাকে বাক্য দিয়ে দিয়েছে, আর সেই বাক্য দিয়ে যাতে তুমি নিজেকে শুধরিয়ে নিতে পারো সেই চেষ্টাটাই পিতা করছে। বুঝতে পেরেছ? তার মানে বুঝতে পারলে এই বাক্যটা ধার যুক্ত তালবারের দিকেও তীক্ষ্ণ ধার, দুদিকেই ধার। কেন বলেছে? বাক্যটা সকলের জন্য বলেছে, যাতে তোমরা মন ফেরাও। এখানে ঘুমাবার জায়গা না। আমি সকলের দিকে দেখছি, ভেবো না যে সাইডে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুমাবো, ওইটাও করবো না, কারণ আমি এখান দিয়েও দেখতে পাবো, সব দিকে ফলো আছে। আসো হিব্রু 4:13 খুলে নিই। হিব্রু 4:13, ঈশ্বরের সামনে কোনো সৃষ্ট বস্তুই তার অগোচরে থাকতে পারে না। তিনি সবকিছু পরিষ্কারভাবে দেখতে পান, তার সাক্ষাতে সমস্ত কিছু খোলা ও প্রকাশিত রয়েছে, আর তারই কাছে একদিন সব কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। বুঝতে পারলে এখানে কি বলছে পিতা? তুমি লুকিয়ে ছুড়িয়ে যা খুশি করে নাও না কেন, তুমি যা খুশি যাকে খুশি আনাপ সানাপ মুখ থেকে বার করছো, যা ইচ্ছা তাই বলে দিচ্ছ, ঠিক পর্যন্ত করে দিচ্ছ, সমস্ত কিছু করছো, আর যদি তুমি ঈশ্বরের লোক হয়ে থাকো তাহলে বলে কিনা ভুল করছো। তার মানে বুঝতে পারছো প্রত্যেকটা কথা তোমার হিসাব দিতে হবে। সৃষ্টির কোনো কিছুই তার দৃষ্টিতে অগোচর নেই, মানে কিছু লুকানো নেই। তুমি লুকিয়ে চুরিয়ে নোংরামো করবে, যা ইচ্ছা তাই নোংরামো করে যাবে, আর ঈশ্বরের সামনে, মানুষের সামনে দেখাবে আমি অনেক বড় সাধু পুরুষ। আমার মতন সাধু পবিত্র মানুষই দেখা যায় না। আমি সকলের সামনে একদম মহান মহান বাক্য তুলে ধরে দিলাম, মহান মহান কথা বলে দিলাম, মহান মহান জিনিস করে দিলাম, তার মানে আমি অনেক সাধু হয়ে গেলাম। ওই জন্য পিতা একটা কথা বলেছে, শয়তানও নিজেকে দীপময় করতে জানে। তোমরা তা দেখে মানে প্রভুনে পড়ে যেও না।
তার মানে এখানের মধ্যে স্পষ্টই বুঝতে পারছো যে শয়তানও করতে পারে, আর শয়তান যারা শয়তানি করে তারাই তো শয়তানেরই একটা অংশ। তার মানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এরা নামমাত্র খ্রিস্টের পথে চলে, কিন্তু নিজের ইচ্ছা পালন করে বেড়ায়, নিজের ইচ্ছা মতন চলতে ভালোবাসে। এরা বোঝার চেষ্টা করে না আমি কি ভুল করছি। এদেরকে যদি কেউ বোঝাতে যাবে তাকেই কামড় খেতে হবে, তাকেই আঘাত সহ্য করতে হবে, তাকে যা পারবে তাই বলে দেবে। তাকে বুঝতে হবে সে কি ভুল করছে, তাকে বুঝতে হবে সে কি ভুল করছে। যা মুখ থেকে তা আনাপ সানাপ বার করা চলবে না। একটা কথা মনে রাখবে, বাক্যতে কষ্ট বলছে সৃষ্টির কোনো কিছুই অগোচর নেই, তার কাছে লুকানো নেই, সবকিছু শো হয়ে যায়। তার মানে এখানে কষ্ট বলেছে, ইব্রুটা আরেকবার পড়ুন মা, ইব্রুটা আরেকবার পড়ুন। ইব্রিয় 4:13 ঈশ্বরের সামনে কোনো সৃষ্ট বস্তুই তার অগোচরে থাকতে পারে না। তিনি সবকিছু পরিষ্কারভাবে দেখতে পান, তার সাক্ষাতে সমস্ত কিছু খোলা ও প্রকাশিত রয়েছে, আর তারই কাছে একদিন সবার কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। বুঝতে পেরেছেন? তুমি যা কিছু করো না কেন তার কাছে সমস্ত কিছু খোলা আছে। তিনি কিন্তু আপনার অন্তরে বাস করেন, তিনি সব দেখতে পান। আপনি যা কিছু করছেন না কেন সমস্ত কিছু তিনি দেখতে পাচ্ছে, আর সময় মতন তাকে সমস্ত কিছু কর্মের হিসাব দিতে হবে। আপনি ভাববেন যখন মরবো তখন দেখা যাবে, না বাবা তুমি এই জগতেও ভুগবে ওই জগতেও ভুগবে, তুমি দুই জগতেই ভুগবে। কারণ এমন এমন সময় আসে না যখন মানুষকে ডাকলেও পাওয়া যায় না, তোমার সবকিছু থাকলেও তুমি তাকে খুঁজে পাবে না। তুমি কাউকে ওরকম করে ডাকলেও পাবে না, কিছুই পাবে না। দেখবে তোমার যখন বিপদ আসবে তখন তোমার সাথে কেউ নেই, কিন্তু সুখের সময় সকলকে পাবে। তুমি আজকে একটা আনন্দ করতে যাও, কোন রকম এনজয় করতে যাও, সকলকে ডাকো। তুমি 100 জনকে ডাকো, 90 ভাগ লোক চলে আসবে। কিন্তু কষ্টের সময় যদি তুমি কাউকে ডাকতে যাবে না, একজনকে পাবে কোনো সম্ভব। 1000 জনকে ডাকলে একজনকে পাবে কোনো কেউ আসবে না। কিন্তু সেই সময় তোমার কাছে ঈশ্বর আসবে, কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে ভালোবাসে। নরকের যন্ত্রণা কি আছে এটা জানি, সেই কারণে সেই যন্ত্রণা যাতে আমাদেরকে না ভোগ করতে হয় তার জন্য তিনি এসেছেন, আমাদের জন্য তিনি বলিদান দিয়ে গেছেন, তিনি নিজের রক্তে দিয়ে আমাদেরকে মূল্য চুকিয়ে দিয়ে গেছেন। কোন এমন পাপ আছে, কোন এমন প্রেমিক আছে, কি এমন ভালোবাসার লোক আছে যে নিজে এত ভালোবেসে একজনের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে যাবে, তার সকল মানুষের পাপের জন্য। আমাকে একটা মানুষকে দেখে দিন না যে মায়ের অপরাধের দোষের জন্য তার ছেলে সমস্ত পাপ নিয়ে নিজে বলি হয়েছে, দেখাতে পারবেন না? মা করতে পারবে না, ছেলে করতে পারে না, বাপ করতে পারে না, তার বেটি করতে পারে, কেউ না। কিন্তু এমন একটা বাপ আছে যে আমাদের জন্য বলি রূপে চলে গেছে। কেন? সমস্ত পাপ নিজের মাথায় নিয়ে গেছে। কেন? যাতে আমরা পবিত্র হতে পারি, তার বাক্য শুনতে পারি, আমরা সঠিক পথে চলতে পারি, যাতে আমরা সেই নরকে না গিয়ে পড়ি, আমরা যাতে সেই নরকের আগুনে না গিয়ে পড়ি। আজকে আমরা তার সাথে বেইমানি করছি। জানেন বেইমানি কাকে বলে? যারা টেবিলের তলা দিয়ে ঘুষ খায়, সে যে কোনো মানুষই হোক না কেন। এবং বললে আমরা কোথা দিয়ে ঘুষ খেলাম? শয়তান আপনাদেরকেও টেবিলের তলা দিয়ে ঘুষ খাওয়ায়। এবার বলবেন কি করে? যখন যেটা আপনার প্রয়োজন, যখন যেটা আপনার প্রয়োজন সেটা শয়তান আপনাকে দেওয়ার চেষ্টা করে। ধরে নেবেন আপনার টাকার প্রয়োজন, চুরি করিয়ে দেবে। আপনার কাছে অভাব আছে, কি হয়েছে? তার মানে বুঝতে পারছেন, যখন আপনার যেটা প্রয়োজন হবে সেই জিনিসটা আপনাকে শয়তান করে দেবে। ধর আপনার খুব টাকার প্রয়োজন আছে, আপনাকে চুরি করাবে। যখন কারোর কাছে হাত পাবে না তখন চুরি করে দেবে।
যখন আপনার কিছু দরকার পড়বে তখন এই করাবে। এবার ধরে নিচ্ছে যে আপনার কাছে যেটা খুব বেশি মূল্যবান, যার কাছে ধরুন স্বামী নেই, স্বামী ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে বা স্বামী বাইরে কাজে গেছে, তার সামনে কিন্তু একজন স্বামীকে দাঁড় করবে বা একটা পুরুষকে দাঁড় করবে, যাতে তার ইচ্ছাটাকে পূরণ করতে পারে। তার স্ত্রী নেই, তার সামনে একটা আরেকজনকে দাঁড় করে দেবে, তার ইচ্ছাটা পূরণ করে। শয়তান এইভাবে মানুষকে ঘুষ খাওয়ায়, এরকম ভাবে ঘুষ খাবিয়ে দেয়, আর তারা কি করে ঈশ্বরের সাথে বেইমানি করে। এইটা হলো বেইমানি করা। ঈশ্বর আমাদেরকে কতটা ভালোবাসে, আমরা কি তার সাথে বেইমানি করতে পারি? তিনি আমাদেরকে যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, নরকে গিয়ে না পড়ি, সেই জন্য নিজের জীবনটা দিয়ে গেছে। নিজের জীবনটা আজকে দিয়ে গেছে যাতে আমরা নরকে না পড়ি। তাকে কি এরকম করে আমাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য কি তার সাথে বেইমানি করতে পারি? উচিত আমাদের। আপনার যেটা প্রয়োজন আছে সেটা আপনি ঈশ্বরের কাছে চাইতে পারেন, যেটা দরকার আছে ধৈর্য ধরে প্রার্থনা করতে পারেন, কিন্তু এমন কোনো পাপ করবেন না যেটা আপনার মা বাবা ভাই বোন এরকম পস্তাতে দেখেছেন। আজকে এরকম খুব অসুবিধা হচ্ছে, কোনো না কোনো দিক থেকে বারবার এরকম অসুবিধা হচ্ছে প্রার্থনা করার সময়। আসুন খুলে নেবো যাকূব 1:26। যদি কোনো ব্যক্তি নিজেকে ধার্মিক মনে করে অথচ নিজের মুখ না সামলায়, তবে সে নিজেকেও ঠকায়, তার ধার্মিকতা মূল্যহীন। হালেলুয়া। আরেকবার পড়ো মা। যদি কোনো ব্যক্তি নিজেকে ধার্মিক মনে করে অথচ নিজের মুখ না সামলায়, তবে সে নিজেকে ঠকায় ও তার ধার্মিকতা মূল্যহীন। তার মানে বুঝতে পারলে এখানে কি বলছে? যদি কোনো ব্যক্তি নিজেকে ধার্মিক মনে করে অথচ নিজের মুখ না সামলায়, তবে সে নিজেকেই ঠকায়, তার ধার্মিকের মূল্যহীন। মানে সে যে সমস্ত যে কর্ম করছে সেইটা মূল্যহীন। দেখেছো, আমি বললাম না সাইলেন্ট করতে। তার মানে এখানের মধ্যে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কোনো মানুষকে ভেবে চিনতে কথা বলতে হবে, আমি কার সাথে কথা বলছি। তুমি যদি বড় হয়ে ছোটকে রেসপেক্ট অর্থাৎ সম্মান না দিতে পারো, তুমি কিন্তু ছোট কাছেও কথা শুনবে, তোমার কাছে কেউ সম্মান দেবে না। তুমি যদি বড় হয়ে যদি বড়কে সম্মান না, তোমার থেকে বড় যে আছে তাকে যদি সম্মান না নিতে পারো, সে তো সম্মান দেবে না। তার যদি কোনো বাচ্চা থাকে সেও তোমাকে সম্মান দেবে না। আর তুমি ঈশ্বরের কাজ যদি করছো তাহলে তোমাকে আরো সতর্ক হতে হবে, তোমাকে আরো বেশি সতর্ক হতে হবে, তোমার মুখকে কন্ট্রোল করতে হবে। আজকে কি হচ্ছে? আজকে প্রার্থনা হচ্ছে না ছেলে খেলা হচ্ছে কেন? তার মানে এখানে মধ্যে কষ্ট বলছে যে নিজেকে আগে মুখটাকে ভালো করে ব্যবহার করতে হবে। কার সাথে কি কথা বলছি তোমাকে আগে বুঝতে হবে। তোমার মুখ থেকে যাতে আনাপ সানাপ কথা বেরোবার আগে 10 বার ভাবতে যে আমি কি বলছি, এর পরিণামটা পরে কি হতে পারে, এর জন্য আমাকে কি জবাব দিতে হবে, সমস্ত এর জন্য তোমাকে পরে কি জবাব দিতে হবে সেটাও ভেবে দেখো। কারণ প্রত্যেকটা জবাব তোমাকে দিতে হবে, তুমি যা করো না কেন, যা কথা বলো না কেন। সেই কারণে কষ্ট বলেছে কোনো ব্যক্তি নিজেকে ধার্মিক মনে করে, নিজেকে যদি ঈশ্বরের লোক মনে করে, যদি সত্যি সে ঈশ্বরের লোক হয় অথচ নিজের মুখ না সামলায়, তবে সে নিজেকেই ঠকাচ্ছে। নিজের মুখ না সামলায় তবে সে নিজেকেই ঠকাচ্ছে। যদি কোনো মানুষকে যদি তুমি ঈশ্বরের লোক হয়ে চাই বলে দিচ্ছ, তাহলে তুমি নিজেকে ঠকাচ্ছ। তার মানে তোমার ঈশ্বরের জ্ঞান তোমার অন্তরে নেই, তার জন্য তোমার মুখ থেকে উল্টো পাল্টা হয়ে যাচ্ছে। যদি তোমার কাছে ঈশ্বরের জ্ঞান থাকতো তাহলে পরে তোমার মুখ থেকে উল্টো পাল্টা বেরাবার আগে 10 বার ভাবতে আমার ঈশ্বরকে ভয় পেতে। আমার ঈশ্বরকে তোমরা ভয় পেতে যে হ্যাঁ এই ঈশ্বর আছে, আমি কাউকে কিছু বলছি তার আগে আমার ভাবা উচিত যে আমি কাকে কি বলছি।
তোমাকে ওই ভুলের মুক্তি গুনতে হবে। আসুন খুলে নেব 1 পিতর 4:17। 1 পিতর 4:17। বিচার আরম্ভ হবার সময় হয়েছে এবং তা ঈশ্বরের লোকেদের থেকে শুরু করা হবে। সেই বিচার যদি আমাদের থেকে শুরু করা হয়, তবে যারা ঈশ্বরের সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করে তাদের পরিণাম কি হবে? হালেলুয়া। বুঝতে পারলেন কি বলছে এখানে? আমাদের বিচারের কাল সমাগত, মানে বিচারের সময় অলরেডি চলে এসেছে। ঈশ্বর আপন জনেদের দিয়েই তা হবে শুরু। মানে ঈশ্বর নিজের আপন জন, নিজের সন্তান অর্থাৎ যারা ঈশ্বরেতে আছে তাদেরকে দিয়েই পিতা আগে শুরু করবে। কি বলছে এখানে? বলতে আপন জনদের দিয়েই হবে শুরু। যদি তা প্রথমে আমাদের ওপরেই আরম্ভ হয়, তাহলে যারা ঈশ্বরের সুসমাচার গ্রহণ করেনি তাদের পরিণাম কি হবে? তার মানে ভেবে দেখেছেন, যদি আমাদের থেকে, মানে আমরা যে ঈশ্বরের লোক হচ্ছি, আমরা যে ঈশ্বরের লোক আছি, আমাদের দিয়ে যদি ঈশ্বর শুরু করে, আমাদের পাপের বিচার শুরু করে দেয়, আমাদের গুনতি উল্টোগুনতি শুরু করে দেয়, যারা ঈশ্বরেতে নেই, যারা ঈশ্বরের কাজ করছে না, তাদের কি দুর্গতি হতে চলেছে ভেবে দেখেছো? ভেবে দেখেছো তাদের দুর্গতি? দেখো আজকে কিন্তু বাক্যটা কিন্তু খুব সতর্ক ভাবে, আর আজকের বাণীতেই কিন্তু খুব অসুবিধা হচ্ছে। বাক্য কিন্তু সাধারণ বাক্য না, কিন্তু বাক্য শুরু করার আগেই বলেছিলাম, দেখো প্রত্যেকে নিজের নিজের প্রথম থেকে ডিস্টার্ব করা শুরু করে দিয়েছে। প্রচন্ড ডিস্টার্ব হচ্ছে আজকে। তার মানে আমরা যে ঈশ্বরের লোক, আমাদের যদি এরকম হয়, প্রথমে আমাদের বিচার শুরু করে দেয়, যারা ঈশ্বরের লোক নেই তাদের কি হতে পারে একবার ভেবে দেখেছেন? এটা আমি বলছি না, পবিত্র বাক্য বলছে। একবার বলুন মা। 1 পিতর 4:17। বিচার আরম্ভ হবার সময় হয়েছে এবং তা ঈশ্বরের লোকেদের থেকে শুরু হবে। সেই বিচার যদি আমাদের থেকে শুরু করা হয়, তবে যারা ঈশ্বরের সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করে তাদের পরিণাম কি হবে? যারা ঈশ্বরের সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করে, মানে ঈশ্বরের বাক্যকে তুচ্ছ মনে করে, তাদের কি হবে? ঈশ্বরকে তুচ্ছ মনে করে তাদের কি গতিটা হবে ভেবে দেখেছেন? আমরা ঈশ্বরের বাক্য শুনে আমাদের এই বিচার হতে চলেছে। আমরা যা যা পাপ করেছি তার উল্টো মুক্তি শুরু হতে চলেছে। যারা ঈশ্বরকে চেনে না তাদের কি হতে চলেছে ভেবে দেখেছেন? আসলে আরো জানবো। 1 পিতর 4:18। শাস্ত্র যেমন বলে, নীতি পরায়ণদের পরিত্রাণ লাভ যদি এমন কঠিন হয়, তবে যারা ঈশ্বরহীন ও পাপী তাদের কি হবে? বুঝতে পেরেছেন? ধার্মিকদের পরিত্রাণ যদি এত কষ্ট সাধ্য হয়, তাহলে নাস্তিক ও পাপীদের গতি কি হবে? নাস্তিক মানে বোঝেন কি? নাস্তিক হচ্ছে কোনো ঈশ্বরকেও বিশ্বাস তো করেই না। প্রথমে বলে দিই, ঈশ্বর জিনিসকেও বিশ্বাস করে না, ঈশ্বরকে মানতে চায় না, এরা হলো নাস্তিক। ঈশ্বরের ক্ষমতা থেকে ওরা অনেক দূরে, ঈশ্বরকে মানে না। ওরা যেটা মনে করে যে আমি যেটা করলে সেটাই ঠিক, আমি যা বলবো সেটাই ঠিক, আমি ছাড়া আর কেউ নেই, আমি মানুষের এই করবো, সমস্ত কিছু করবো, সমস্ত ভালো থেকে ভালো কাজ করে, কিন্তু ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না। এরা হলো নাস্তিক। ওরা শুরু থেকে সুফল, ভালো থেকে ভালো কাজ করে, কিন্তু ঈশ্বরকে মানতে চাইবে না, ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবেই না। এরা হলো নাস্তিক। ঈশ্বর জিনিসটা কি ওরা জানতেই চায় না। এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে হয় নাস্তিক। ওরা ঈশ্বরের কোনো কিছুই মানে না, ওরা সায়েন্স নিয়ে চলে। আর ওরকমই ধরনের কিছু কিছু মানুষ আছে যাদেরকে বলে নাস্তিক।
আর যারা পাপী মানে নানা রকম প্রবল পাপ, যা ইচ্ছা তাই মনের ইচ্ছা, যে নিজের মা বাবাকে সম্মান দেয় না, নিজের মা বাবার বিরুদ্ধে কাজ করে, নিজের মা বাবার কথা উদ্দেশ্যে করে না, আর নানা রকম আরো অনেক রকম পাপ আছে। মানে এর কথা ওকে বলা, ওর কথা ওকে বলা, ওর ঘরে যাওয়া, ওর ঘরে যাওয়া, চুরি করা, ছাজরাম করা, ব্যবচার করা, আরো অনেক মিথ্যে কথা বলা, আরো অনেক অনেক যে সমস্ত পাপ, এই সমস্ত লোক পাপী, এদেরকে বলা পাপী। এই সমস্তকে ছাড়তে হবে। এই জন্য বলছে ধার্মিক পরিত্রাণ যদি এত কষ্ট সাধ্য হয়, তাহলে নাস্তিক ও পাপীদের গতি কি হবে? মানে আমরা যে ঈশ্বরের প্রচার করছি, আমরা যে ঈশ্বরের পেছনে এত খাটছি, পরিশ্রম করছি, আমাদেরই যদি আমাদের পাপের মূল্য চোকাতে হয়, যারা এখনো পর্যন্ত পাপ করছে, যারা ঈশ্বরকে এখনো গ্রহণ করেনি, আর যারা পাপ করেই চলেছে, তাদের পরিণামটা কি হতে চলেছে ভেবে দেখেছো? তাদেরকে কি করবে? বোধ হয় না। সাবধান, যে যদি কোনো ভুল করছে ফিরে আসুন। আসুন খুলে নেব যাকব 1:27। দেখো, এই সমস্ত পাপ থেকে ফিরে আসো এবং পিতা কি জিনিসে তোমাদেরকে করলে পরে পিতা সমস্ত পাপ ক্ষমা করবে এবং তোমাদের সাহায্য করবে, তোমাদেরকে তোমাদের কাজে খুশি থাকবে, সেটা বলে দিয়েছে। যাকব 1:27 তুলে নাও। 1:27 যে ধার্মিকতা ঈশ্বর বিশুদ্ধ ও খাঁটি হিসাবে অনুমোদন করেন, তা হলো অনাথ ও বিধবাদের দুঃখ কষ্ট দেখাশোনা করা এবং নিজেকে পৃথিবীর মধ্যে হালেলুয়া। এখানে কি বলছে দেখুন, বিপদ আপদে অনাথ শিশু ও বিধবাদের সাহায্য করা এবং সংসারের পুরুষ অর্থাৎ পৃথিবীর মন্দ প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা হচ্ছে পিতা ঈশ্বরের বিচারে পবিত্র ধর্ম। মানে অনাথ শিশু, বিধবা স্ত্রী, কোন গরিব মানুষ, এই সমস্ত মানুষদেরকে যদি কেউ সাহায্য করে, এটা হলো সঠিক পথ। আর পিতার বিচারে এই সকল মানুষেরা, যারা এই সকল মানুষকে যারা সাহায্য করে, অনাথ শিশু, বিধবা, এদেরকে যারা সাহায্য করে, পিতার চোখে এরা মহান। এদেরকে আশীর্বাদ করে পিতা, পবিত্র, এদেরকে পবিত্র বলে, আর এদের ধর্মটাও পবিত্র হয়। এই সমস্ত মানুষকে যারা সাহায্য করে, এটুকুনি মাথায় রেখো। বাক্যটা আর একবার বললে আমি ভালো হবে। যে ধার্মিকতা ঈশ্বর বিশুদ্ধ ও খাঁটি হিসাবে অনুমোদন করেন, তা হল অনাথ ও বিধবাদের দুঃখ কষ্ট দেখাশোনা করা এবং নিজেকে পৃথিবীর মন্দ প্রভাব থেকে দূরে রাখা। পৃথিবীর মন্দ প্রভাব থেকে দূরে রাখা, মন্দ মানে কি? খারাপ জিনিস থেকে দূরে রাখা। পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই খারাপ। কেউ টাকার পেছনে দৌড়াচ্ছে, কেউ বউ থাকতে বউয়ের পেছনে দৌড়াচ্ছে, কেউ স্বামী থাকতে স্বামীর পেছনে দৌড়াচ্ছে, নানা রকম মিথ্যে কথার দিকে দৌড়াচ্ছে, পড়ালেখা ছেড়ে সিনেমার দিকে দৌড়াচ্ছে, কেউ মোবাইলের জন্য দৌড়াচ্ছে, কেউ মোবাইলে আইডল মুভি দেখার জন্য পাগলা হয়ে যাচ্ছে, কেউ নেশার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছে, এই সমস্ত কিছু, কেউ খুন করার জন্য, কেউ ডাকাতি করার জন্য, এই সমস্ত রকম, কেউ আবর্ষণ অর্থাৎ হচ্ছে কি বলে বাচ্চাকে নষ্ট করার জন্য পাগলা। এই সমস্ত কিছু কিন্তু পাপ, আর এই সমস্ত হচ্ছে ব্যভিচার। আর এগুলো থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। মন্দ প্রভাব, পৃথিবীর সমস্ত মন্দ প্রভাব তোমাকে বুঝতে হবে। আর সব থেকে ডেঞ্জারাস হচ্ছে পয়সার লোভ, যে ভালো থেকে ভালো মানুষকেও খারাপ করে তুলতে পারে। আর শয়তান বেশি করে ওই কাজটাই করে, পয়সার লোভ। তোমরা যদি পিতাকে বিশ্বাস করো, তোমার কোনো জিনিসও হওয়া হবে না। তোমার একটা ভুল তোমাকে পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তাহলে বড় থেকে বড় জাহাজও শুধু একটা ছিদ্র হলে পরে ডুবিয়ে দিতে পারে।
একটা কথা মনে রেখো, এটা আমি বারবার একই কথা বলছি, বড় থেকে বড় জাহাজও শুধু একটা ছিদ্র অর্থাৎ একটা ফুটো থাকলেও ডুবি দিতে পারে। ঠিক তুমি ঈশ্বরের কাজ করতে করতে তুমি যদি ভাবো যে আমি এই পাপটা করলে পরে কিন্তু আমাকে ক্ষমা করতে হবে, এটা করিনি, তোমাকে ডুবিয়ে দেবে শয়তান, তোমাকে ওখান থেকে গ্রিপে নিয়ে নেবে, আর গ্রিপে নিয়ে নিলে পরে আর তোমাকে ঈশ্বরের রাজ্যে ঢুকতে পারবে না, শেষ, ওখানেই শেষ। তার জন্য তোমাকে ওই সমস্ত দিকে আগে ভাবতে হবে, সমস্ত শয়তানের চালাকিকে ভেঙে তোমাকে আগে বেরোতে হবে। বুঝতে পেরেছ? বুঝতে পেরেছ? এক পিতর 4:11। যদি কেউ প্রচার করে তবে সে এমনভাবে তা করুক যেন ঈশ্বরের বাক্য বলছে। যদি কেউ সেবা করে সে ঈশ্বরের দেওয়া শক্তি অনুসারেই তা করুক, যাতে সব বিষয়ে যীশু খ্রিস্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রশংসিত হয়। গৌরব ও পরাক্রম যুগে যুগে তারই হোক। আমেন। কেউ যদি প্রচার করতে চায় তবে সে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করুক। ঈশ্বরের বাণী অর্থাৎ বাক্য প্রচার করুক। যদি কেউ প্রচার করতে চায়, যে সেবা করতে চায় সে ঈশ্বরের দেওয়া শক্তিতেই সেবা করুক। অর্থাৎ তুমি অসুস্থ মানুষকে সুস্থতা দান দাও ঈশ্বরের দেওয়া শক্তিতে, তুমি সুস্থতা দান দাও এবং তার বাক্য প্রচার করো, তাকে সঠিক পথ দেখাও, সে ঈশ্বরের দেওয়া শক্তিতেই সেবা করুক। সর্ব বিষয়ে যেন যীশু খ্রিস্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের গৌরব হোক। সর্বদিকে সর্বসময়ে যাতে তুমি তোমার পিতার নামে গৌরব করে এগোতে থাকো। সকল মহিমা ও পরাক্রম যুগে যুগে তারই হোক। আমেন। মানে বুঝতে পেরেছো? যারা প্রচার করতে ইচ্ছুক আত্মা মন প্রাণ থেকে প্রচার করতে হবে প্রভু যিশুর নামে, আর তার গৌরব মহিমা প্রকাশ করতে হবে সকলের সামনে। ভয় পেলে পরে চলবে না, তুমি কোনো খারাপ কাজ করতে যাচ্ছ না বা লজ্জার ঘরের মধ্যে ঘুমটা দিয়ে বসে থাকবে। তো এই পবিত্র বাক্যগুলো সদা প্রভু যিশুর নামে প্রচার করতে পেরেছ। বাঘের বাচ্চা কোনোদিন ভয়তে ঘরে লুকিয়ে থাকে না, গর্জন করে ওঠে, কেননা বাঘের বাচ্চা বাঘ হয়, কোনো কুকুর শিয়াল বিড়াল না। ঘরের মধ্যে ঢুকে থাকবো, আমি দূর থেকে ফোনে ফোনে বলে দিলে পরেই হয়ে যাবে, তা নয়, বাইরে বেরোতে হবে, কাজ করতে হবে, ঈশ্বরের নামে প্রচার করতে হবে, ঈশ্বরকে চেনাতে হবে। মনে রাখবে আজকে যাদেরকে তুমি ঘরে নিমন্ত্রণ করে ডাকছো, আমার ছেলের জন্মদিন, আমার বাপের জন্মদিন, আমার ভাইয়ের জন্মদিন, তাদেরকে এরকম করে ডাকছো, যারা তোমাদের ঘরে হাসি মুখে আসছে তার মানে হচ্ছে তারা তোমার আপনজন। আর যারা আজকে পাপ করছে তাদেরকে সেই তোমার আপনজনকে বাঁচাবার জন্য ঈশ্বরের রাজ্যের কাজের জন্য তাদেরকেও আমন্ত্রণ করে করে তোমাদেরকে ডাকতে হবে, তাদেরকে উচিত জায়গা নিয়ে যেতে হবে। সমস্ত প্রবণ পাপ থেকে তাদেরকেও রক্ষা করা তোমার প্রধান কর্তব্য, প্রধান কর্তব্য তোমাদের। কারণ ওরা এখনো পর্যন্ত কি ভুল কি ঠিক এখনো জানে না, অন্ধ হয়ে চলছে, ওরা বুঝতে পারছে না ওরা কোন দিকে হাঁটছে, কোন দিকে চলছে। সেই কারণে পিতা বলেছিল, পিতা এরা এখনো বুঝতে পারছে না এদের পাপ ক্ষমা করে, কি করছে এরা নিজেরাই জানে না। আর যখন তোমরা অন্ধ ছিলে তোমাদেরও তো চোখ খুলিয়েছে, তো তোমরা কেন ঘোরাচ্ছ না চোখ? ঘরের মধ্যে কেন বসে আছো? এরকম করে বসে থাকলে চলবে না, ঈশ্বরের কাজ করতে হবে, তোমাদেরকে বেরাতে হবে, বাঘের বাচ্চার মতন গর্জন করে বেরাতে হবে, আমি ঈশ্বরের কাজ করতে বেরিয়েছি। হালেলুয়া। মথি 5:14। তোমরা জগতের আলো, পাহাড়ের উপরে কোনো শহর যা কখনো লুকানো যায় না। তোমরা জগতের আলো, পাহাড়ের উপরে শহর লুকানো থাকতে পারে না। তোমরা জগতের আলো, আলো যখন প্রকাশ পায় অন্ধকারের কোনো অস্তিত্ব থাকলে সবই দেখতে পাওয়া যায়। তার জন্য এখানে বলছে শহরে লোকানো থাকতেই পারে না, পাহাড়ের উপরে শহর লোকানো থাকতে পারে না।
যে শহরটা দেখা যাবে আলো পড়লে পরে সমস্ত কিছুই দেখা যাবে, সেটা আবার লোকালও বোঝা যাবে। কারণ ওখানে তোমরা হচ্ছে জগতের আলো। জগতের আলো কাদেরকে বলছে? মন্দিরা মা, জগতের আলো কাদেরকে বলছে? তোমরা জগতের আলো কারা? আচ্ছা, আমাদেরকে বলে আলো বলেছে, পিতার সন্তানদেরকে বোঝাচ্ছে যে আমাদেরকে বলছে জগতের আলো। জগতের আলো কারা? कारा? हम लोग खुद है। हम लोग जो है जगत का उजाला है, दीप जिसको रहता है, जहां पर जाएंगे उजाला हो जाएगा, वही बोल रहे हैं और कुछ नहीं। तो আমরা বললাম জগতের আলো, যেখানে দাঁড়াবো সেখানে উজ্জ্বল এসে যাবে, অন্ধকার আমাদের সামনে থাকতে পারে না। যারা পাপ করছে তাদেরকে বাঁচাবার জন্য আমরা এগিয়ে চলবো। আসুন দেখে নেব মথি 5:15। মথি 5:15। বাতি দিলে কেউ পাত্রের নিচে রাখে না, তা বাতিদারের ওপরেই রাখে, আর তা ঘরের সকলকে আলো দেয়। হালেলুয়া। একটা কথা বলুন, আপনি বলুন মা। বলছি ঘরে লাইন নেই, আপনি কি জ্বালাবেন? আচ্ছা, মোমবাতি। মা বলছো মোমবাতি মোমবাতি জ্বালাবে। আচ্ছা, আলো দরকার পড়বে তো, এবার ওই মোমবাতি নিয়ে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দেবে, তো কোথায় রাখবে? কেন? খাটের তলায় দিলে পরে পুরো মানে এমন ভাবে দিতে হবে যাতে চাপার মতন ওই যে উপরে যাতে কেউ মানে না পড়ে, এরকম খাটের তলায় ঢুকিয়ে এরকম করে ছোট্ট একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে খাটের তলায় ঢুকিয়ে রেখে দিলাম, ওখানে ঢুকিয়ে রাখলে পরে আলো পাবে। তাহলে কোথায় রাখতে হবে? ওপরে। এখানেও ঠিক তেমনই বলছে, বাতি জেলে কেউ খাটের তলায় বা চাপা দিয়ে রাখে না, ওপরে রাখে যাতে সকলে আলো পায়, যাতে সকলে দেখতে পায়। ঠিক সেরকমই এখানে বলছে বাতি জেলে কেউ পাত্রের নিচে রাখে না, তা বাতি দানের ওপরেই রাখে, আর তা ঘরের সকলে আলো পায়। আমরা হলাম সে প্রদীপ, সে মোমবাতি। আমরা যেখানে যাবো অন্ধকার জায়গায় সেখানে চলে উঠবো, যাতে মানুষের চোখটা খুলে দিতে পারি, মানে ওরা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, ওরা অন্ধকার থেকে চোখটা খুলে বেরিয়ে আসতে পারে, যাতে ওরা আলোটা দেখতে পায়। মানে ওদের পাপটা দেখে ওরা পাপটাকে ছেড়ে পুণ্যতে আসতে পারে, ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে পারে, ঈশ্বরকে চিনতে পারে, সেই ক্ষমতাটা যাতে ওরা পায়। আর ওই কাজটি আমরা করছি। আমরা যাব তাদের কাছে, গিয়ে আমরা ওই জ্যোতির কাজ করবো। যারা অন্ধকারে আছে তাদেরকে আলোতে নিয়ে আসবো। হালেলুয়া। যারা অন্ধকারে আছে তাদেরকে আলোতে নিয়ে আসবো, এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ। হালেলুয়া। তোমরা জগতের আলো, পাহাড়ের উপরে শহরে লোকানো কোনো থাকতে পারে না। বাতি জেলে কেউ পাত্রের নিচে রাখে না, তা বাতি দায়ের ওপরেই রাখে, আর তা ঘরের সকলকে আলো দেওয়ার কাজ করে। অর্থাৎ যে সকল মানুষরা এখনো পর্যন্ত ঈশ্বরকে চেনে না, তাদেরকে চেনাবার কাজ করে। আসুন আরো কিছু জানতে হবে আমাদেরকে। 1 পিতর 2:12। 1 পিতর 2:12। তোমরা এমন লোকেদের মধ্যে বসবাস করছো যারা সত্য ঈশ্বরের বিশ্বাস করে না। তারা বলতে পারে যে তোমরা ভুল কাজ করছো, তাই সৎ এবং ভালো জীবনযাপন করো, তাহলে তোমাদের সৎ কাজ স্পষ্টকে দেখে প্রভু প্রত্যাগমনের দিন তারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবে। তার মানে বুঝতে পারছি এখানের মধ্যে যেটা হয়ে চলেছে আর যেটা হচ্ছে, অন্যান্যদের দৃষ্টিতে তোমাদের আচরণ হোক উত্তম। তারা যদিও তোমাদের দুজন বলে অপবাদ দেয়, তাহলে তারা তোমাদের সৎ কর্মের মর্ম বুঝে। সৎ কর্ম মানে তোমাদেরকে যদি কোনো রকম বলে এই সমস্ত কাজ করে কোনো লাভ নেই, প্রভু যিশুকে মেনে কোনো লাভ নেই, এই সমস্ত উল্টোপাল্টা জিনিস, মানে আমাদের আমি নিজের মুখ থেকে বলতে আমার মানে কি মনে হচ্ছে পাপ কথা, এটা বলতেই পারছি না। যাই হোক,
এই সমস্ত নানা রকম নোংরা কথাবার্তা এই সমস্ত বলবে আর বলবে এই সমস্ত, কিন্তু তুমি শুধু ঈশ্বরকে মেনে ঈশ্বরের পুষ্টি নিয়ে এগিয়ে চলবে, ঈশ্বরের কাজ করতে থাকবে, আর যাতে তোমার সৎকর্ম মানে তোমার ভালো ভালো কাজ দেখে লোকেরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পারে এবং পিতার আগমনের দিনে তারা প্রস্তুতি নিতে পারে। কারণ তারাও বিশ্বাস করতে লেগে যাবে, না ঈশ্বর সত্যি, এদের ঈশ্বরটা ঈশ্বর, আমি ভুল করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন, অতীতও আমাকে ক্ষমা করুন। ওরাও তাও আসতে পারবে, ওরাও প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দেবে সেই সময়। হালেলুয়া। সেটাই বলছে, যাতে তোমরা সৎকর্ম করতে থাকো। মনে রাখবে তোমাদের একটা যাতে পাপ তোমাদের দিকে না বেরায়, খুব মানে সতর্ক ভাবে তোমাদের চলতে হবে। আসুন খুলে নেব যাকব 1:22। যাকব 1:22 ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে কাজ করো, শুনে কিছু না করে বসে থাকলে চলবে না, শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের শ্রোতা হয়ে নিজেকে ঠকিও না। কি বললো এখানে? মানে তোমরা ঈশ্বরের বাক্য শোনো, শুনে যাতে তোমরা কাজ করো, সে বাণীর শ্রোতা মাত্র হইও না। আরেকবার বাক্যটা পড়ো। ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে কাজ করো, শুনে কিছু না করে বসে থাকলে চলবে না, শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের শ্রোতা হয়ে নিজেকে ঠকিও না। শ্রোতা মানে কি জানো? ঈশ্বরের শ্রোতা মানে ঈশ্বরের বাক্যের শ্রোতা মানে কি জানো তো? আমি একটা মানে কি জানো কি সমস্ত বই বেরোচ্ছে না এখন, ওই যাই হোক আমি অত বই ফই দেখি না, আমার নামও মনে থাকে না। যাই হোক যে কিছু ওই কি সমস্ত বলছে না, ওই টেঁড়া ভাবে বলে কি ঝুঁকে না নেই, একটা কি একটা বই বেরিয়েছে না, নিজেই ঝুঁকে আছে, নিজে যে ঝুঁকে আছে আবার বলছে ঝুঁকে গানে ঝুঁকে গানে, এরকম করে এটা কি, এটা তো ঝুঁকেই আছে, আবার কিরকম ঝুঁকে গানেই করে। তো যাই হোক যে কোনো একটা বই, ওগুলো দেখে মানুষ শ্রোতা মাত্র হয়ে থাকে না। শ্রোতা মানে দেখে ও কি অ্যাকশন মুভি ভীষণ দাসও মারলো, আর গিয়ে ওই সমস্ত মুভি মানে ওই সমস্ত গিয়ে জানিস তো ঝুঁকেগা নেই, এবার ইউটিউব ফেসবুক যেখানে সেখানে ঝুঁকেগা নেই দিয়ে দিচ্ছে। এরা শ্রোতা নয়, এরা প্রচার করছে। যেটা শুনেছে বইয়ের মধ্যে সেটা শ্রোতা না, দেখে চুপ করে কাহানি ঘরে মতন দেখলো, শাশুড়ি আর শাশ দুজনের মধ্যে মারপিট লাগিয়ে ওকে পিমাচ্ছে, এরকম করতে করতে এটা শ্রোতা হয়ে গেছে। ও এইভাবে শাশুড়িকে কাটি করে, ও এইভাবে বৌমাকে কাটি করে, আচ্ছা আমি শিখে নিলাম, এবার চেপে গেল, শ্রোতা হয়ে গেল। মানে এই সমস্ত ভাবনা চিন্তাগুলো এই সমস্ত জিনিস দেখেই আসে মানুষের কাছে, যে এই শাশুড়িটা যদি এমনি করতে তাহলে আমার শাশুড়ির মধ্যে এইটা আছে, আমার বৌমা যদি এমনি করছে তাহলে এখানে করছে তাহলে আমার বৌমারও আছে। এই নাটকগুলো এই মুভিগুলো দেখে দেখে আজকে বৌমা শাশুড়ি মায়েরা বোনেরা ভাইয়েরা সমস্ত কিছু খারাপ হচ্ছে। আজকে বই দেখে দেখে প্রত্যেকটা ছেলেরা দেখবে চুল বানিয়ে নিয়েছে এত লম্বা লম্বা, ওরাও ডিজাইন দিয়ে চুল বানিয়ে নিয়েছে, কেউ নানান রকম স্টাইল মেরে শুরু করে দিয়েছে। শ্রোতা হয়নি, এরা দেখে কাজ করছে। তো ঠিক পিতাও বলছে যে তোমরা বাক্য শুনে শ্রোতা হয়ে না, মানে দেখছো বাক্য দেখে চুপচাপ ঘরে হাত গুটিয়ে গিয়ে বসে গেছে, এই ওই ঘরে কি রান্না হলো, ওর বউ পালিয়ে গেছে, আজকে ঘরে চুরি হয়েছে, ও হয়েছে, এই সমস্ত করো না। ঈশ্বরের প্রচার করো, ঈশ্বরের বাক্য যে আজকে শুনে যাচ্ছ, ঈশ্বরের রাজ্যে যে শয়তান আক্রমণ করছে এই সমস্ত বলো। তোমরা বলে প্রত্যেকে এক একটা সৈন্য, যেটা দেখবে তোমরা আমাদের ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মধ্যে যে যুদ্ধটা হয়, কোনো মানে পাকিস্তানি লোককে নিজের বর্ডার ছেড়ে আমাদের ইন্ডিয়ার বর্ডারে ঢুকতে পর্যন্ত দেয় না, একটা গুলি পর্যন্ত আসতে দেয় না, চেষ্টা করে ওগুলোকে আটকাবার ক্ষমতা দেয়, সমস্ত দিক থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করে।
ঠিক সেরকম তোমরাও এক একটা সৈন্য। ওই শয়তানের সমস্ত মন্দ শক্তিকে আটকাবার চেষ্টা তোমাদেরকে করতে হবে। সমস্ত শয়তানের চালাককে পায়ের নিচে কুচি রাখতে হবে। তোমরাও এক একটা সৈন্য এখানের মধ্যে। আর মেয়েদের কাছ থেকে কি এমন কিছু হয় না তা হতে পারে না। মেয়েরা চাইলে পরে অনেক কিছু করতে পারে, ওদের কাছে অনেক ক্ষমতা আছে, আর ওরা সম্মানেও আমাদের থেকে অনেক বড় আছে। তাদেরকে সম্মানও কিন্তু আরো বেশি দিয়েছে। তোমাদেরকে ওরকম দাঁড়াতে হবে, প্রত্যেককে ঈশ্বরের নামে প্রচার করতে হবে, মানুষকে জাগাতে হবে, পাপ থেকে বের করে আনতে হবে। আজকে তোমরা কারোর মা আছো, তো কারোর বোন আছো, কারোর স্বামী আছে, তো কারোর ছেলে আছে। তোমাদেরকে প্রত্যেকে এক অপরের জন্য বাঁচতে হবে, সকলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে, তাদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে, সঠিক রাস্তা দেখাতে হবে। এইটা তোমাদেরকে বলে দিয়ে যাচ্ছি, কেননা পাপ মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেককে, আর শয়তানের চালাকিও সেইটা। আর তোমাদেরকে অটুট ভাবে শয়তানের সাথে যুদ্ধ করতে হবে, তোমাদেরকে পুরো ভাবে একদম কঠোর ভাবে ঈশ্বরের সাথে চলতে হবে। তোমাদেরকে বুঝতে হবে এই সমস্ত কিছু পাপ। তুমি যতটা পারবে নিজে ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করো, রাগ দেখিয়ে নয়, ভালোবাসা। কারণ ভালোবাসা এমন একটা জিনিস, বড় থেকে বড় পাপকেও মুছে ফেলতে পারে, সঠিক পথেও আনা যায়, আমি বলে দিচ্ছি। আর তোমরা এক একটা সৈন্য আছো, তোমরা সৈন্যের মতো কাজ করো, কারণ এখানের মধ্যে সকলেই বিশ্বাসী। তোমরা ভেবে রাখবে যে আমরা একটা সৈন্য, আর আমাদের উপরে শয়তানের চালাকি অর্থাৎ আক্রমণ আসে, আর ওগুলোকে রুখে কারা দাঁড়াবে? রুখে কারা দাঁড়ায়? ও পাইলের মা, শয়তানের আক্রমণ আসলে কে রুখে দাঁড়ায়? হ্যাঁ, তাহলে ও ডাইরেক্ট চলে আসবে তোমার ঘরে রুখে দাঁড়াবার জন্য। আমরা রুখে দাঁড়াবো, আমরা শয়তানের আক্রমণ আসবে, তোমরা এক একটা সৈন্য। আমি এদিকে সৈন্য বলছি, ও স্বপ্ন দেখছে ঘরে কখন যাব। চিন্তা করো, আমি এদিকে মধ্যে সকলকে ফলো করি, আমি এখানে খেলা করিনি, আমি সকলের দিকে দৃষ্টি, আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে। আমি মাথা নিচু করে দেবো, কিন্তু আমি দেখে বুঝে যাবো কে কি করছে, কে কি ভাবতে পারে। মনে রাখবে তোমরা এক একটা সৈন্য আছো ওইখানে। তোমরা শয়তানের থেকে লড়ার মতো ক্ষমতা দিচ্ছে, কিন্তু তোমাদেরকে একটা নাম সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। কার নাম জানো তো? কার নাম নবীর আমার? প্রভু যিশুর নাম ব্যবহার করতে হবে। শয়তান নামেতেই কাফি, প্রভু যিশুর নামেতেই কাফি, শয়তান পালিয়ে যাবে। তোমাদের বাচ্চা কাচ্চা, স্বামী স্ত্রী, যে যার নতুন প্রার্থনা করো যাতে প্রলোভনে না পড়ে। জেগে ওঠো, জেগে ওঠো, আর ঘুমিও না, অনেক ঘুমিয়েছো। এবার তোমরা কাজ করো, যত কাজ করবে তত আশীর্বাদ পাবে। আসো খুলে নেবো, এখানে হাসার কিছু নেই, ভুল হতেই পারে, মানুষ মাত্র ভুল করছে। চলো যাবো ব্যাগে 23। যদি কেউ শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের শ্রোতাই হয় আর সেই মতো কাজ না করে, তবে সে এমন একজন লোকেদের মতো, সে আয়নার দিকে তাকায়। এবার হাসার টাইম এসছে, এবার আসবে কিরকম। কারণ কেউ যদি সেই বাণী অনুযায়ী কাজ না করে, শুধু শুনে যায়, তাহলে সেই হবে এমন একজন লোকের মতো যে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে। পরেরটা করো, 24-এরটা, যাকব 1:24। নিজেকে দেখে এবং চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে কেমন দেখতে তা ভুলে যায়। দেখো, এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্ষেত্রে হয়। এখন বললে পরে কিছু কিছু মায়েরা, আমি ধরো ঘর থেকে বেরোবো, ধরো আমি একটা মা, মানে একটা লেডি, গিয়ে একদম মাথা ভালো করে ঝেড়ে ঝাড়ে, কোথায় কি দেখবো, চুল ঠিক আছে, এখানে ভালো ঠিক আছে, টিপটা ভালো করে করলাম, ঠোঁট পালিশ, লিপস্টিক, কি সমস্ত আইলেনা লাগিয়ে এবার বেরোবার সময়, আরে আমি ঠিক আছি তো, আর একবার কি আয়না দেখবো, আরে এই জায়গাটা মনে একটু ডিস্টার্ব আছে, আবার আবার একটু পরে যদি কেউ জল চালো, মা একটু জল দাও, জল দিল, দেখলি তো ওর জন্য আমি ঘেমে গেলাম। আবার গিয়ে মুছলো, আবার ভুলে গেল, যা এই ফেস পাউডারটা মনে উঠে গেল, ফেস পাউডার আবার ঠিক করতে উঠলো। ওর
নিজে কখন কি করছে সমস্ত কিছু ভুলে গেল। লিপস্টিক ঠিক লেগেছে তো, মুছে যায়নি তো, ঠোঁট পালিশ ঠিক লেগেছে তো, চোখ পালিশ ঠিক লেগেছে তো, ও সমস্ত দিকের মধ্যে নজর থাকে। ও ভুলেই যায় সবসময় যে কোথায় কি লেগেছে কি না লেগেছে। আর ছেলেরা কি একটু কোনো চুলটা ঝাড়লো আর দেখে নিল কোথাও কিছু, ঠিক আছে চলো যাই। কিন্তু এরা মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি হয়। ঠিক সেরকম এখানে বলছে যে কারণ কেউ যদি সেই বাণী অনুযায়ী কাজ না করে শুধু শুনে যায়, তাহলে সে হবে এমন একজন লোকের মতো যে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে চলে যায় এবং পরক্ষণেই নিজের চেহারা কেমন তা ভুলে যায়। নিজের চেহারা কেমন তা ভুলে যায়, মানে কি কিরকম সেজেছে না সেজেছে সে ভুলে আবার গিয়ে আয়নায় মুখ দেখা শুরু করে দেয়। ওই জন্য পিতা বলছে তুমি বাক্য শ্রোতা মাত্র হলো না, বাক্য অনুসারে কাজ করো। বাক্য কি বলছে সে বাক্য অনুযায়ী তোমাকে কাজ করতে হবে আর বাক্য নিয়ে চলতে হবে আর পিতার নামে প্রচার করতে হবে। অনেক অবিশ্বাসী আছে যারা এখন ঈশ্বরকে চেনে না, তাদেরকে বুঝিয়ে আনতে হবে। হালেলুয়া। সকলকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করুক। আপনাদের এখানের মধ্যে কারোর কোনো জায়গায় এমন কোনো জায়গায় বুঝতে পারেননি অবশ্যই আমাকে জানান। এমন কেউ আছে যে বাক্য বোঝেন কোনো একটা জায়গায় কোনো অসুবিধা? আচ্ছা, বাক্য যে এতক্ষণ শুনছিলেন আপনারা কেউ লিখেছেন? আমি প্রত্যেকবারে কিন্তু একই কথা বলি, বাক্য লিখবে। যার কাছে লেখা আছে তাদের কালেক্ট করে ঘরে গিয়ে পড়বে। বাক্য সাধারণ বাক্য না, এই বাক্য অনুসারে কাজ করো। আর যাদের কোনো প্রার্থনার দরকার পড়ে দয়া করে এই নম্বরে যোগাযোগ করবে। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 7278512620, 7278512620। কোনোবার সময় যে কোনো সময় প্রার্থনা করতে পারে, এনি টাইম যে কোনো সময় করতে পারে, সময়ের কোনো বাধা নেই। আর হ্যাঁ, ভালো কথা, ভয় পাবেন না, এতে কোনো টাকা কড়ি লাগে না। কারণ বাক্য আমরা ফ্রিতে, প্রার্থনা আমাদের বাবা আমাদেরকে ফ্রিতে দিয়েছে, যাত্রান করি সব ফ্রিতে, আমরা ফ্রিতেই করি। আমরা কোনো টাকা করি এই সমস্ত কাজের জন্য নিই না। সকলকে জয় যিশু। আসুন একটুখানি গান করি, তারপর প্রার্থনা করবো। वो प्यारी नारा कतरा कतरा बहता चला, वो प्यारी नारा इतनी थी जो जिसमें कतरा कतरा बहता चला। ধন্য প্রভু পরমেশ্বর, তোমার মহান ধন্যবাদ প্রভু, তোমার মহান ধন্যবাদ পিতা ও অপমানিত, তোমার মহান ধন্যবাদ পিতা, ধন্যবাদ। मुसीबत रौबरम से बह गया जाए क्यों, सोचा नहीं जो इतनी मोहब्बत दे गया जाए क्यों। सारे सितम सारे जख्म चुपके से सहे गया जाने क्यों। लम्हा सोचूं
बहता चला ओ, আমার বাকি বয়সের বন্ধু তোমাকে ধন্যবাদ দিতে আজ এই দুঃখের সময় তোমার চোখ থেকে আশ্রয় করেছি তোমার মহান ধন্যবাদ দিতে আমার প্রবলেম পরমেশ্বর ধন্যবাদ 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 सजा दिखासी कैसा कमालम मेरी खुदा तुम जब तोड़ा न जाए वो रास्ता जालिम बोझा बेरहम बनी दुनिया प्यारी दुनिया जो उड़वा केवी हम उसी करे जपना कतरा कतरा बहता चला वो प्यारी की धारा दर्द कतरा कतरा